सद्या सी, ये मीटिंग च नहीं आए। असीं मीटिंग च गए और अमित शाह जी ने सानू घरे सद्या, पहले ये कहा भी घरे मीटिंग होएगी। असीं उत्थे जवाब दिता कि असीं बिल्कुल घरे मीटिंग नहीं करांगे, असीं मीटिंग जे करांगे तो किते सरकारी किसी दफ्तर दे विच करांगे। फिर सानू दोबारा मीटिंग दी ये मैसेज आया कि पूसा एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी दे विच इत्थे तुहाडी मीटिंग होनी है, तुसीं आपां उत्थे आवांगे। और उत्थे हो के जाके साडी मीटिंग हुई। जिस वेले उत्थे मीटिंग हुंदी है उत्थे भी साडे मानयोग एग्रीकल्चर मिनिस्टर बड़ा लम्मा बोले, बहुत बहस की, बहुत चर्चा की उन्होंने आपदे जाने। उस तो बाद अमित शाह जी ने आपदी उही गल करनी शुरू की। लेकिन सरकार दा रुख की सीगा? रुख यही सीगा कि सौदा कर दिंदे आ। हुण सवाल इस गल दा सी, असीं कहने भी ये सौदा नाल नहीं गल बननी, तुहानूं असीं बहस करके सारी गल दस चुके हैं, विचारा हो चुकियां, सरकार मन चुकी है भी इहदे विच 9 गलतियां हैगियां, 9 तो सरकार मन्नी है। अगर असीं गलतियां कढाउण वाले पासे नूं तुरांगे ना, इहदे विच होर बहुत सारियां अनेकां गलतियां जिहड़ियां निकलणगीਆਂ इहदे चों, होर बड़ियां ने। लेकिन असीं सौदा नहीं चाहुंदे, असीं इस कानून नूं खत्म करना कराउणा चाहुंदे। क्यों खत्म कराउण दे मगर एक बहुत वड्डी गल है। सरकार चाहुंदी है कि डब्बा प्यार, अमित शाह जी ने बार बार ये गल आखी कि डब्बा प्यारिਆਂ ਤੋਂ कल्ला सारा खाली कर दो, जिन्नियां सौदा कराउणीਆਂ सारियां करा लो। असीं चाहुंदे भी डब्बा क्यों रखना चाहुंदी है सरकार? वो डब्बे दे मगर की है? हुण वो डब्बे दे मगर सरकार डब्बा क्यों रखना चाहुंदी है ते असीं वो डब्बे नूं क्यों खत्म करना चाहुंदे? गल इहनूं समझण दी लोड़ है, गल सौदा दी नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਬਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ सरकार, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ APMC ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਵਿਕੇਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। और ये फार्मूला किहड़ा लागू कर रही है? जिहड़ा बिहार दे विच 2006 च कर चुकी है। जदों दा बिहार दे विच 2006 च फार्मूला लागू होया है, ये मंडी सिस्टम टुटिया है, ये FCI दा खरीद दा सरकारी खरीद दा ढांचा खत्म होया है, तां बिहार दे किसान नूं अज जिहड़ा 5-10 एकड़ वाला 15-15 एकड़ वाला पंजाब दे विच आके मजदूरी कर रहा साडा किसान। तां ये साडे किसान दी भी यही दशा करनी चाहुंदी है। ये किधरले पासे पुठे पासे नूं तुरी है सरकार। इहदा प्रभाव की पएगा साडे ते? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਓ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੀਓ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ 1 ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट खत्म की। सारे का सारा ढांचा जो प्राइवेट कोई अदारा खड़ा होंदा बराबर सरकारी दे तो सरकारी नूं नुकसान होंदा है। और इत्थे भी सरकारी का नुकसान करने वास्ते ही ये जो जिद बड़ी है सरकार ने, ताकि ये हौली हौली सरकारी ढांचा खत्म होवे और पूरे का पूरा एग्रीकल्चर का जिहड़ा बड़ा 12,000 करोड़ का जिहड़ा व्यापार है वो कारपोरेटां दे हत्थां दे विच चलिया जावे। कारपोरेटां हत्थां दे विच इस व्यापार नूं देण वास्ते प्राइवेट मंडी नूं उत्साहित कर रही है सरकार। सरकारी मंडी नूं खत्म करने के रस्ते ते तुरी हुई सरकार। और ये सरकारी मंडी नूं खत्म करने वास्ते इन्हां ने ये सारा मतलब यतन करना, यानी साडा कहण दा भाव ये है कि असीं इन्हां नूं कानूनां नूं खत्म करना क्यों मंगदे हां। अगली गल है जिहड़ी तुसीं मतलब आपां कर रहे सीगे कि भी इन्हां कानूनां दे नाल लोकां दा नुकसान की है, आम लोकां दा जनता दा की नुकसान, आम जनता क्यों नहीं इहनूं समझ रही। मैं बेनती करां ये जिहड़े कानून ने, ये कानून केवल किसानी लई माड़े नहीं गए। साडे कोलों तो सस्ता अनाज खरीदना है, साडे कोलों अगे जाके लंबे समय दे विच साडी जमीन लैनी है। लेकिन इत्थे जिहड़ा आम खपतकार है, आम खपतकार दी जिद्दी वड्डी पद्धर ते लुੱਟ होनी है ना इन्हां कानूनां दे तहत, वो जिहड़ा 1955 दा एक्ट बनया होया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जरूरी वस्तुओं का एक्ट जिहड़ा बनया होया, ਉਹਦੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ सरकार ने कारपोरेटां नूं
ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਤੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 100% ਮੁਨਾਫਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨੀ ਰੇਟ ਚੜੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9000 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਡੀ ਬਣੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਨੇ ਸਸਤਾ ਸਿਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਸਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨਚਾਹਿਆ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਧਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, FCI ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣੇਗੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਟ ਡਿੱਗਣੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ MSP ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ MSP ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿੱਗਿਆ। ਔਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਸਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ, ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਛਮਾਹੀ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ 3-4 ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 4 ਗੁਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲਤ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਹ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਓ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਸੀਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇ ਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ A ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, B ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, C ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, D ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬੀਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਫਿਰ ਰੁਕੀ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, 30,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, 40,000 ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੇਕਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਭਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-50 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੀਤਦਿਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ? ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਆ ਦੋਨੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਭੋਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਧਾਰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਲੋਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਲੋਨ ਚੱਕੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਕਰੇਗਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, 50 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 50 ਸਾਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਖੜਾ, ਲੋਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਢਾਹ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੈ ਜੂ। ਸੋ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਗਲਤ ਆ, ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ? ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ। ਜੇਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਘੱਲੇ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਹੇਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ PIL ਪਵਾਤੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ PIL ਪਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਨੌਟੀ ਹੈ, ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ PIL ਪਵਾਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ PIL ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਚਾਲ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਓ ਪਵਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਛਡਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ, ਖੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੱਡੇ ਪੱਟੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰੋਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਿੱਪਰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੋਰਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋੜੇ ਰੱਪੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੀ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਯੂਐਨਓ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।